بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس بلاگ کا آغاز کرتے ہیں جی. کافی دن کے بعد میں بلاگ بنا رہا ہوں اور بڑی یقین جانے دل نہیں کر رہا ہے اس بارے میں بات کرنے پر، لیکن مجبوری بلاگ بنانا پڑ گیا ہے کیونکہ بتانا چاہیے معاشرہ کس طرح گندا ہو چکا ہے. میں روز نبی شیخ صاحب کا فیس بک پہ گروپ دیکھتا ہوں. ہم لوگ سارے لو برڈ فینسیئرز ہیں، وہاں پہ ایڈ ہیں، تو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی پوسٹ. ایک بندہ پوسٹ کرتا ہے، میں ویڈیو اس میں لگا بھی دوں گا، آپ لوگ آگے دیکھ لیجئے گا. ایک بندہ پوسٹ کرتا ہے کہ نبی شیخ کے بارے میں کوئی جو ہے نا اپنے الفاظ، نیچے لوگ اتنے گندے نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، اپنی تربیت بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے ہماری کیا تربیت کی ہے. نبی شیخ کی ذات پر نا 1 انچ کا فرق نہیں پڑتا، لیکن ہماری جو تربیت ہوتی ہے نا گھر سے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اتنے گندے کمنٹ سے میں اس سائٹ پہ آپ کو ویڈیو لگا بھی دوں گا، بے شک آپ لوگ دیکھ بھی لیجئے گا. اتنے گندے کمنٹس کیے گئے، اتنے گندے کمنٹس کہ دیکھ کر شرم آتی ہے کہ یار کس طرح یہ معاشرہ کہاں پر جا رہا ہے. باہر کے کنٹریز دیکھو یار، کتنے بڑے لوگ برڈ کے، کاکٹیل کے، رنگ نیک کے، اس کے را کے، کتنے بڑے فینسیئرز بیٹھے ہوئے، افریقن گرے کے، کاکاٹو کے، مکاؤ کے، بجریز ہو گئے، ایگزیبیشن بجریز ہو گئے، ہوگو ہو گیا. تو ہم لوگ کس لائن پر چل چکے ہیں کہ ایک بندے نے وہ جو پوسٹ کی ہے کہ نبی شیخ کے بارے میں کوئی لفظ، کوئی الفاظ اپنے جو ہے نا کریں، رائے کا اظہار کریں. اتنے نیچے لوگوں نے گندے کمنٹس کیے ہیں، اتنے گندے، فراڈیا ہے، پھودو ہے. میں الفاظ لینا نہیں چاہتا یہاں پہ ویڈیو میں، بہت مجھے دکھ ہوا ہے یہ سن کے، لیکن میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. کسی کی کرٹیسائز اگر کرنا ہے آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، نبی شیخ کو جا کے ڈائریکٹ ان سے کہیں. لیکن یہ کیا کہ ایک دوسرے کے پیچھے پوسٹیں کر کے اس کو بکواس کرنا ہے کہ نہیں، میں نبی شیخ سے پرسنلی آج دن تک نہیں ملا. ہم نے بھی لوگ برڈ رکھے ہوئے ہیں، 6-7 سال ہو گئے ہیں رکھے ہوئے، لیکن کبھی ہم نے تو نہیں کہا کہ پرائسز گرنے پہ کہ نہیں وہ فراڈیا ہے، وہ یہ ٹھگ ہے. یار وہ پہلے کچھ دن پہلے اس ابو بکر نامی یار بھائی ہے، وہ اپنے ابو بکر، کتنا اچھا یار آدمی ہے وہ. اور لوگوں کے اس گندے اور نیگیٹو کمنٹس کرنے کی وجہ سے وہ بندہ یوٹیوب سے گیا، کافی منانے کی کوشش کرنے کے بعد وہ بھائی واپس آئے ہیں. میں ان کو بھی ویلکم کروں گا، بہت خوشی ہوئی ہے. لیکن میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ کتنے گندی ہم لوگوں کی سوچ ہو چکی ہے کہ ہم لوگوں نے اتنے اس کو بکواس کیے ہیں، اس طرح کی گندی نیوز ٹاکنگ کی ہے، اس طرح کی گندی لینگویج استعمال کی گئی ہے نبی شیخ کے بارے میں، اس ابو بکر کے بارے میں. کیونکہ ہمارا منظر نہیں دکھتا. نبی شیخ نے پرسنلی کبھی کسی کو میسج کر کہا ہے کہ آگے مجھ سے پرندے لے کر جاؤ؟ ہم نے بھی کبھی نہیں کہا. ہم نے تو کبھی پوسٹ نہیں کی کہ ہم سے پرندے لو. تم لوگوں نے اپنی مرضی سے پرندے لیے، تم لوگوں نے اپنی مرضی سے سب کچھ کیا. اتنا فضول کسی کے بارے میں بات کرنا غلط ہوتا ہے، کسی کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلانا یہ بہت غلط چیز ہے. ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، نہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارے نبی نے اس چیز کی اجازت دی ہے. آپس میں مل جل کر رہنا ہی اچھا ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ایک چیز بندے کی کوئی اچھی چیز بک رہی ہے، ہم کہیں گے نہیں ہماری کیوں نہیں بک رہی، اس کی مارکیٹ ڈاؤن کرو، اس کو بیسٹ کرو، اس کی بےزتی کرو، اسے اتنا گندا کر دو کہ وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بندہ وہ فیلڈ ہی چھوڑ جاتا ہے. دن رات نبی شیخ کے اوپر آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں، دن رات کہ اس کی وجہ سے لو برڈ بکنا بند ہوا ہے، لو برڈ اس کی وجہ سے ختم ہوا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، نبی شیخ نے ایکسپورٹ بند کی ہے؟ نبی شیخ نے امپورٹ بند کی ہے؟ نبی شیخ نے جا کے منڈیوں میں دانا مہنگا کیا ہے؟ خدا کے لیے یار کسی کے اوپر اتنا زیادہ نہ کیا کریں. اپنی تربیت کو جو گھر میں ماں باپ نے کی ہے ان کی اپنی نہ اصلیت لوگوں کے سامنے لایا کریں، مہربانی کرا کریں، اپنے حد تک مرا کریں. چاہے وہ نبی شیخ ہے، چاہے میں ہوں، چاہے ابو بکر ہے، یا چاہے وہ کوئی بھی ہے، کسی کے بارے میں بھی یہاں پہ آپ لوگ جو آگے کمنٹس کرتے ہیں بہت غلط چیز ہے. جس بندے کو ایکسپیرینس نہیں تھا، جب اس نے لو برڈ رکھا تو اس لو برڈ کی ڈیفینیٹلی پرائسز دینی تھی،
हमने अक्ल हाल का पैसा जो है वो सारा इस फील्ड में लगा दिया, अक्ल हाल का पैसा था तो तुम लोगों को कौन किसने था इस फील्ड में आने के लिए? अपने दिमाग आप लोगों के काम नहीं करते थे? आप लोगों ने कहा जी हमने अपनी बीवियों के जेवर बेच दिए, ये कर दिया। नबी शेख से पूछ कर बेचे थे आप लोगों ने अपनी बीवी के जेवर? उसने कहा था कि जाओ बीवियों के जेवर बेचो और जो है लव बर्ड लगा लो। आप लोगों ने, आपने अपनी मर्जी से डिसीजन लिया था, नबी शेख के पास आप मशवरा करने नहीं गए थे। मेहरबानी करा करे इस तरह की घटिया जुबान, अगर हम फिर वही बात आ जाती है। तो शेख साहब राज भी कह रहे थे कि अगर मैं सच्चाई खोलने पे आऊंगी, नाम लेने पे आऊं तो बात दूर चली जाएगी। हमें भी पता किन लोगों ने महंगे किए, किन ने नहीं किए, कौन थे इस सारे ड्रामे के पीछे, कौन था इसकी प्राइसेस गिराने के पीछे। आज बजरी की हाइप क्रिएट की है तो वो यहां पर चला गया, कल को नौ बोर्ड की थी तो वो यहां था। मैं हाथ जोड़ता हूं, मेहरबानी करें यार, नेगेटिव इसको कर्म फैलाने के बजाय मिलकर लव बर्ड की जो ना प्रमोट करें, ताकि लव बर्ड अपनी असल हालत में, अपनी असल प्राइसेस में वापस आ सके। जब 7,000 का पिंडा आप लोगों की वजह से 70,000 का हुआ था ना, तो तब भी हम यही कहते थे कि इतनी ज्यादा हाइप ना बनाए कि बाद में मसला बने। अब जब वो यहां पर लेके गए थे ना आप लोग, तो आप लोग सीधी बात नहीं करते। अब वो जब नीचे आ गया बिल्कुल, अब आप लोग कहते हैं हमसे पिंडा उठा लो। मेरी बात याद रखें, जब जो अल्बाइनो है ब्लैक आइज, वो 3,000 से आप लोगों ने 30,000 तक लेके गए थे, तो तब आपको नबी शेख ने तो नहीं कहा आगे बोला कि जी यार इतनी प्राइसेस ना ऊपर लेके जाओ। उसने तो इस साल भी बोला था नबी शेख ने कि 1 जनवरी से जितनी भी आपके पास ये जो ब्रीड आ रही है, इसको 5,000 से कम अल्बाइनो ना बेचना। आप लोगों ने बेचा, आपने क्रीमिनो भी बेचा, अल्बाइनो भी बेचा, डेकिनो भी बेचा। जब आपको मना भी सबने किया था कि माल स्टॉक करके रखें, ना सेल करें, ताकि लोगों थोड़ी सी मार्केट में शॉर्टेज पैदा हो तो प्राइस बढ़े। आप लोगों ने क्या किया? नहीं, आप लोगों ने कहा जो भी है बेचो। हम लोगों ने केजीज बेच दिए, कल यही केजीज आप लोग इससे डबल प्राइसेस में लेकर लगभग लगाएंगे। ये मैं आप मेरी बात लिख कर ले लें कि आप आज जिस परिंदे को सस्ते दामों सेल कर रहे हैं, कल इससे डबल प्राइसेस में आप परिंदे लेंगे। ये मैं आपसे आज ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं, और आप देख लेना वक्त गुजरने के साथ जिस तरह बजरी इधर था ना तो नीचे आया और फिर इधर चला गया, यही होगा। इसके भी जो है ना वो आएगी इंशाल्लाह, अरूज आएगा लगभग पे वापस। लेकिन वो लोग नहीं आएंगे ये जो लोग अभी बकवास कर रहे हैं, और अल्लाह करे ना आए। हम तो दुआ करते हैं कि इस तरह के लोग टले ही रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत फील्ड को नुकसान पहुंचाया, बहुत ज्यादा। पर्सनली इतना दुख होता है जब ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अच्छी प्राइसेस कमाई है, ऐसा नहीं है इन्होंने कुछ कमाया नहीं है। इन लोगों ने अच्छा से जब रकम बना ली तो बाद में कहा वो हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। लेकिन जो शौकीन थे उनका तो कोई नहीं, उन्होंने तो कोई नहीं कहा कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए। यार झूठ बोलो लेकिन थोड़ा बोलो, अभी तो बोले ही ना। सबसे बुरी चीज है झूठ, है ही बुरी चीज है, बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन कम से कम इज्जत रखना सीखो, अपनी भी इज्जत करवाओ, अपने बड़ों की इज्जत करवाओ। किसी की इज्जत करोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है कि इज्जत बड़े और छोटे की इज्जत करना सीखो। लोग कहते हैं जी नबी शेख का चेहरा देखो ये ऐसे हुआ है, आप लोग अपना देखो। मैं उस बंदे से पर्सनली नहीं मिला हुआ, लेकिन जब आप लोग इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा पर्सनली दुख होता है कि आप लोगों को समझाने वाला कोई नहीं है। ये चीज हमारे पाकिस्तान के लिए कितनी नुकसानदेह आपको पता है? जब आप यहाँ पे गलत नेगेटिव फैलाते हैं ना, तो बाहर भी जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो जाता है ना नाम, उसमें भी आप लोगों को इस तरह गंदा किया जाता है पाकिस्तान को। ये मुल्क हमें बहुत प्यारा है, मेहरबानी किया करें, इस तरह की गंदी और घटिया लूज टॉकिंग जो है ना किया करें। ये आप लोग अपने घरों तक ही रखें। मैं दूं तो अच्छी बात होगी, बाहर इसको लाने की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यही था आज का छोटा सा टॉपिक था, दिल तो नहीं था लेकिन फिर भी मजबूरी गुस्से में आगे बनानी पड़ गई है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।